Morning. Welcome to session 6, chapter 3 of company law. Here we are going to discuss about the transmission and transfer of shares. According to section 44 of the Companies Act of 2013, the shares of a company are movable properties and can be transferred from one person to another person according to the provisions of articles of association. So shareholder has the right to transfer his shares to anybody he likes, considering the restrictions contained in articles of association. Here, when a registered shareholder passes his property or interest in shares by sale or gift to another person voluntarily, it is called transfer of shares. Section 58 subsection 2 of the Companies Act of 2013, which specifically declares that the shares of a public company shall be freely transferable, whereas private companies are not. In fact, it is the right of every shareholder to transfer his share. The legal provisions relating to the transfer of shares are contained in section 56 to 59 of Companies Act of 2013. Then obviously one question arises in our mind, what is the procedure for the transfer of shares? See, the procedure of transfer of shares is set up in six important steps. The first one is instrument of transfer in the prescribed form. A member called shareholder can transfer his shares by executing an instrument of transfer of shares, that is transfer deed. Okay, so for the transfer of shares he prepares transfer deed. The instrument of transfer must be in the prescribed form according to section 56 subsection 1. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶೇರನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. Before the instrument of transfer is signed by the transferor and before the entry is made in it, it must be properly stamped and presented to the prescribed authority for stamping. The prescribed authority shall stamp or otherwise endorse it on the date of presentation. Okay, so it must be properly stamped. Third one, execution of instrument of transfer. After the stamping of the instrument of transfer, if a stamp is over, it shall be executed by the transferor and transferee completed in all the respects. And presentation of instrument of transfer for registration. ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. It should be presented to the company for registration within a period of 60 days from the date of execution along with the certificate relating to securities. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾದಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಡೀಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೋ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, registration of transfer of shares. How the registration is done? It is done in 6 important steps. Registration is done in 6 important steps. The transfer of shares is then registered by the company, and on registration the transferee becomes the member of the company.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾರಿನ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದು ಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು. ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ನ ಎಲಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ನೋ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದೆನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ transferee cannot become the member of the company. And moving on to the next aspect, circumstances under which the board may refuse to register the transfer of shares. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶೇರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, when the instrument of transfer is incomplete as to stamp, signature, date, etc. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. when the partly paid shares are to be transferred to a person who is insolvent. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎ ಮೈನರ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮೈನರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲದವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ವೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೀನ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರಿಂದ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಶೇರ್ನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ಒಳ್ಳೆತಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next one, penalty. Here, if a person contravenes the order of the tribunal under the section, he shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend up to 3 years, with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend up to 5 lakh rupees. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ
ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 3 years ತನಕ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, 5 lakhs ತನಕನೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ a blank transfer is an instrument of transfer signed by the transferor in which the name of the transferee and the date of transfer are not filled. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪಿನ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್, ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ಡ್. ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the creditor gets equitable interest in the shares and he may sell them on failure of the mortgage or to pay debt after giving him a reasonable notice. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಯ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಯ ಡೆಟ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜನ್ನು ಆ ಶೇರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, the ownership of a share in a company is transferred from one person to another person by the execution of a document by the seller and the buyer. The document is expressed as transfer instrument or transfer deed, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ, or simply transfer. But in a blank transfer, the seller fills in his name and signs in it. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮಿಯರ್ಲಿ by delivery of blank instrument of transfer together with the share certificate. Just share certificate ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಎ ನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ any number of times with the blank deed, and any transferee can fill his name and date and get registered in the company's books. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಬೇಕೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದು. Here, Lord Watson has summarized the legal position in the following words. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. The delivery of a share certificate with the transfer deed executed in blank passes not the property in the shares, but a little legal and equitable which will enable the holder to invest himself with the shares without the risk of his right being defeated by the registered owner or any other person deriving title from the registered holder. So this is about blank transfer in the words of Lord Watson. Next coming is forged transfer. Forgery ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? forged transfer, an instrument of transfer in which signature of the transferor is forged is known as forged transfer. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಟಲ್ ಟು ದ ಶೇರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್, ಕಂಪನಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ
ರಿಯಲ್ ಓನರ್ನ ನೇಮನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಓನರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ in the register as the holder of the share and to pay him the dividends which he ought to have received. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕೇ ವಿನಃ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಇದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ and the company issues a certificate to the transferee in good faith, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡು ಫೋರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ನ ಸೈನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಇದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಯ ನೇಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ನ ನೇಮನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಡುವ. ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾರೇ ಕದೀಲಿ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ಆಗ ಕಂಪನಿಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೆಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ನ ನೇಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆನಿ ಹಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಟು ದ ಶೇರ್. ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ. ವೆರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆನಿ ಹಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಟು ದ ಶೇರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಆ ಹೊಸ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಆ ಹೊಸ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಥರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲೀಗಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿನ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Here let's see what's the meaning of depository. Depository system is an arrangement, it's an organization where the securities of the shareholders are held in electronic form at the request of shareholders. ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ, ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಥ್ರೂ ಎ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. That's very similar to the opening of an account with any of the branches of a bank as a depository participant. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾದರೂ ಡಿ ಪಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೂ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೇರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್.
and it affects the settlement of securities traded in dematerialized form ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಎ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ authorized person of NSDL, National Securities Depository Limited. Okay, the DP, depository participant, is the first point of contact with the investors and serves as a link between the investors and the company in NSDL. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಲಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. In NSDL, ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು DP. As per the scheme of depository, the company is not allowed to entertain the request for dematerialization and rematerialization directly from the investors. ಕಂಪನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ DPs. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ SEBI regulations, financial institutions, banks, custodians, stock brokers can become the DPs subject to the approval by SEBI. ಸೆಬಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ DPಗಳನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. DP ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ DPs, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ is a process by which physical share certificates of an investor is converted into electronic form by sealing the physical certificate and crediting to investor's account. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ with equivalent number of shares. ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಫೋರ್ಜರಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, you can clear the transactions easily than holding shares physically. Okay, settlement cycles will be lesser, shorter. Stamp duty for transactions in the demat form is exempted. Stamp duty ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆದಂತಹ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ
ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ನಾವು ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ is to be given to the concerned DPs who in turn will forward the same and the company or its registrar who will issue the certificate to the investor. ನಾವು ಡಿ ಪಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಪಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ISIN ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್. Every company whose shares are eligible for dealings in electronic form, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಎ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್. ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ISIN ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್. Hope you understood. Thank you.